उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। विशेष कच्छ बुलेटिन में 15 मार्च को नखताड़ा मणिनगर इलाके में महा हिंदू सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का बड़ी संख्या में मणिनगर निवासियों ने लाभ उठाया। जी हम बात कर रहे हैं कच्छ मणिनगर की। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता भी धनसुख भाई वाघाणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS कच्छ विभाग के पंच परिवर्तन के बारे में पूरा मार्गदर्शन भी दिया गया। साथ ही शास्त्री श्री किरण भाई जोशी और शास्त्री श्री दिलीप महाराज ने आशीर्वाद दिया, जिसमें समाज की सभी हिंदू जातियां एकजुट होकर समाज के हर कार्यक्रम को लागू करें। और साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया और आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम में आए मेहमानों का धन्यवाद भी किया। इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन तिवारी थे, मितेश भाई शुक्ला जी, हिरेन भाई भानुशाली जी, भरत भाई वाड़िया जी, मेहुल भाई जोशी जी, भूपेश भाई रमाणी जी, श्री विनय भाई गौर जी, राज भाई सचदेव जी, कौशिक भाई ठक्कर जी, विपुल भाई गौर जी, विजय भाई केसरी जी, मणिनगर के पूरे हिंदू समाज के ऑर्गेनाइजर रोहित भाई दर्जी जी, हरपाल सिंह ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हिरेन भाई भानुशाली। चलिए आज आपको बात करते हैं कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हिंदू बस्ती की जो जनसंख्या वो कितनी है। कच्छ जिले में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल के वर्षों में इसमें गिरावट देखी गई है। 2011 की अगर बात करें, जनगणना की बात करें तो उनके अनुसार गुजरात में 88.57% हिंदू है, जबकि कच्छ 2021 की कुल जनसंख्या लगभग 20.9 लाख है। सीमा के पास कुछ गांवों में हिंदू परिवारों की संख्या घटी जरूर है। सीमावर्ती गांव दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें 2025 के अनुसार बात करें तो लखपत और बॉर्डर के पास कुछ गांवों में हिंदू परिवार कम हुए हैं और कुछ गांवों में अब एक भी हिंदू परिवार नहीं बचा है। उदाहरण दैनिक भास्कर ने बताया है कि सुठारी में हिंदू आबादी 2500 से घटकर अब लगभग 1800 के करीब रह गई है और शहर गांव में सिर्फ 8 हिंदू वोटर ही बचे हैं। जनसांख्यिक के कच्छ एक बड़ा जिला है जहां कच्छी लोग प्रमुख है। गुजरात राज्य स्तर पर हिंदू सबसे बड़ा समूह 88.57% है, जिनमें इसके बाद मुस्लिम समुदाय 9.6% बताया जाता है। विशेष तौर पर कारण जो बताए जा रहे हैं वो भारत में हिंदू समुदाय की आबादी में प्रतिशत हिस्सेदारी कम होने के पीछे मुख्य कारण कम प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि और धार्मिक परिवर्तन यानी धर्म परिवर्तन माने जाते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई है। विभिन्न सर्वेक्षण के अनुसार हिंदू समुदाय में प्रजनन दर अन्य समुदाय के तुलना में कम है, जो आबादी में हिस्सेदारी कम होने का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। शिक्षा और आर्थिक विकास का सीधा संबंध परिवार के आकार से होता है। समाज के अधिक शिक्षित और संपन्न होने पर भी जन्म दर में कमी आती है, जो हिंदू समुदाय में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। धार्मिक परिवर्तन यानी धर्म परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में और पड़ोसी देश से प्रवासन भी हिंदू आबादी को अनुपात का प्रभावित करते हैं। जाति और सामुदायिक विविधता की बात करें तो हिंदू समाज के अंदर व्यापक जाति आधारित भेदभाव और एकता की कमी भी आंतरिक मतभेदों को बढ़ाती है, जिससे सामुदायिक एकता पर असर पड़ता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू आबादी का तेजी से घटना भी हिंदू समुदाय की कुल वैश्विक और क्षेत्रीय आबादी को प्रभावित करता है। ये आंकड़े और विश्लेषण विभिन्न स्वतंत्र शोधों और सरकारी गैर सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। आइए अब चलते हैं आपके जानकारी के आधार पर। वेस्ट कच्छ में लोकल क्राइम ब्रांच ने भारत में बनी विदेशी शराब की एक बड़ी मात्रा जब्त की है, जो मुंद्रा तालुका के मोती भूजपर गांव में उत्तर दिशा में नहर के पास एक सफेद रंग की गाड़ी में सवा उर्फ स्वराज हबू बतिया के मौजूद होने की जानकारी के आधार पर एलसीबी टीम ने छापा मारा और कुल 64 बोतल शराब और
15,13,676 रुपए की गाड़ी जब्त करके मुंद्रा पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई। आइए अब बात करते हैं मुरारी बाबू की कथा की। मुरारी बाबू की राम कथा का आयोजन माधापार में डबासिया परिवार ने बड़े पैमाने पर किया है। शाम माधापार में डबासिया परिवार ने एक बड़ी राम कथा का आयोजन के लिए एक मीटिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे और राम कथा की प्लानिंग पर चर्चा की गई है। 1982 के बाद मुरारी बाबू की राम कथा का लाभ माधापुर में मिल रहा है। जब दान देने वाले परिवार और आयोजकों ने इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी दी और लोगों में बहुत ही खुशी देखी गई। आप सब भी इस विशेष राम कथा में जरूर शामिल हो परिवार सहित। આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપણે આ કથાની કમિટીઓ બનાવવાની છે, એમાં આગળ વધીએ એ પહેલા સૌને વિનંતી કે ભાઈ આપણે સોલંકી સાહેબ, મોહનભાઈ ધારસી, અને હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કરી વિનંતી છે કે સૌ પોતાના સ્થાનેથી ઊભા થઈ જાય અને એ કાર્યકરો સાથે ભાવેશભાઈ પાસે નોંધાવા વિનંતી। ભાવેશભાઈ। देखते रहिए उज्जवल भारत, इस देश की प्रखर आवाज, विशेष बुलेटिन कच्छ से केतन सोनी जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। જ્યારે ગયા વર્ષે કોટેશ્વરનો પૂજ્ય બાપુ માધાપર કથાની જાહેરાત કરી ત્યારથી આ વિસ્તારમાં એટલો બધો ખુશી અને આનંદનો ઉત્સવનો માહોલ ઉભો થઈ ગયો છે અને સૌ પોતાની જાતને આમાં કેવું સમર્પિત કે આપણે કરવી સેવા ક્ષેત્રમાં, એ રીતે દરેક વર્ગ આ ક્ષેત્રમાં અત્યારે હાલમાં કામમાં કાર્યમાં લાગેલું છે અને પૂજ્ય બાપુ તો આ યુગનો અવતાર કહી શકાય। અમે તો આ મોહનભાઈ ને સાધુ સાહેબ ને કેટલે આ ધીરજભાઈ તો અમારા હાથે જન્મ્યા હોય આ યજમાન થઈ, પણ એને પણ અમે ખૂબ યશ આપી જ્યારે માધાપર યોગ્યથી પરિવાર માધાપર કથા લઈ આવ્યા। સર 40 વર્ષથી અમારા કથાના અનુભવ છે કે કલિયુગ કેવલ હરિ ગુણ ગાના, આ કલિયુગમાં હરિ નામનો સ્મરણ અને રામ નામનો સ્મરણ જે બાપુએ ફ્લાવર્સ આપ્યો, જગતને સંદેશ આપ્યો છે, એનાથી અમે લોકો પુલકિત થઈ રહ્યા છે અને આ ક્ષેત્રમાં માધાપરની કથા ઐતિહાસિક બની રહી છે। જેમ પ્રવીણભાઈ તના સાહેબે યાદ કર્યું એમ અમારા યજમાન શ્રીનો પણ જે ભાવ છે એ ભાવ વિકસે અને કથા ફૂલે ફાલે અને હું તો આપણા મીડિયાના ક્ષેત્રથી કહું કથાનો બહોળો એવો પ્રસાર થાય। આમ તો બાપુને પ્રસારની જરૂર ન હોય, પણ અમે એવું ઈચ્છીએ કે માધાપરની 34મી કચ્છની 35મી કથા અને 974મી પૂજ્ય બાપુની કથા કે જેમાં સાહેબ મંડપ આપ જોઈ રહ્યા છો 40 થી 45 હજારની સંખ્યામાં ભાવિકો બહેનો માતાઓ કથામાં બેસી શ્રવણ કરી શકે અને એનો 3 ટાઈમ ભોજનની વ્યવસ્થા છે। સવારે નાસ્તો, બપોરે પ્રસાદ, રાત્રે પ્રસાદ, સર રોજ 20-35 હજાર માણસ પ્રસાદ લે એટલી બધી ધરખમ તૈયારી પરિવારે યજમાન પરિવાર કરી છે। અમે બધા આમાં સમૂહમાં આની સાથે જોડાયા છે અને જે કાર્ય થઈ શકે એ આ કાર્યને દીપાવવા માટે અમે અમારો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને અમને ખાતરી છે કે માધાપર નહીં અત્યારે આલમ આ ક્ષેત્રમાં પોતાની સેવાનું ક્ષેત્રમાં કઈ કોઈ બાકી કચા નહીં છોડે એવી અમને અપેક્ષા છે અને ભગવાન રામ પાસે અમારી એવી અપેક્ષા છે કે કાર્ય ઓર સિદ્ધ થાય અને અમને ખૂબ શક્તિ આપે। કથા સાંભળવા આવનારને શું અપીલ કરશો?
કથા સાંભળવા આવનારને બાપુ તરફથી નિત નવા એક મેસેજ રહે છે. દાખલા તરીકે હમણાં બગસરાની કથા માણસ મેઘાણી હતું. આ કથા એરપોર્ટ રનવે ઉપર 71 માં પાકિસ્તાને બોમ્બારો કરીને એરપોર્ટ નો રનવે તોડ્યો અને માધાપરની વિરાંગના બહેનોએ પટેલ બહેનોએ આ કથાના એ ક્ષેત્રમાં બાપુ કથા આપી છે કે આ વિરાંગના બહેનોને આપણે આમાં સન્માનીએ અને એની સંબંધીમાં આ કથાને લઈ જાય એવો અમારો વિચાર છે કે આવું હોઈ શકે. કારણ કે આ કથાનો લેવલ એ તરફ જઈ રહ્યો છે. એટલે શક્તિ અને દુર્ગાની અહીંયા સરસ પૂજા થઈ શકશે. શક્તિ શું નથી કરી શકતી? જયારે બોમ્બારો થતો હોય ત્યારે આ માધાપરની વિરાંગનાઓએ આ એરપોર્ટ રનવે રિપેર કરી અને પોતાનો જોમ જુસ્સો બતાવ્યો અને બાપુ દરેક કથામાં માધાપરને આ ક્ષેત્રમાં યાદ કરતા હોય છે. અમને ગૌરવ છે કે અમે માધાપર વાસી છીએ અને આ ક્ષેત્રમાં બાપુએ કથા અમને આપી છે. તો આવનારા દેશ વિદેશથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાંથી બાપુના ફ્લાવર અને જાપો જેટલા આવશે એની અમે અમારા સૌનો અમારા પોતાના ઘરો છે, સમાજવાડીઓ છે, જે ક્ષેત્રમાં જ્યાં વ્યવસ્થા સુધે થાય એ મહેમાનોને ફ્લાવર અને માતા બહેનોને સાચવવાની કોશિશ કરશો. એવી ઈશ્વરના સદગુરુ ભગવાન પ્રાર્થના. મારું નહીં પૂજ્ય બાપુના મોઢેથી સાંભળેલા શબ્દો છે. જયારે જીવ માના પેટમાં હોય ને ત્યારે વિધાતા નક્કી કરે છે કે કઈ કથાનો કોણ મનોરથી છે. એવા આપણા ધીરજભાઈને અને એમના પરિવારને એમના વડીલોના ખૂબ જ આશીર્વાદ અને દર પેઢીના આવા જયારે સત્કારો કરતો હોય ત્યારે આવી ગતિ થતી હોય. એટલે એના માટે કોઈ આશીર્વાદ શબ્દાતીત છે આ વસ્તુ. આનો ખૂબ વિશેષ આનંદ છે. બહુ જ લોકોનો જુવાળ કામ કરવા માટે આગળ આવી રહ્યો છે અને માધાપરની આ કથા ખૂબ જ ઐતિહાસિક બની રહે અને પૂરેપૂરો કશ્મીર કબીરવંતી ધરાના લોકો પૂરેપૂરો આનંદ લે અને એનો આપણે આનંદ લેતો એનો વિશેષ આનંદ છે. સમિતિ રચવા માટે આ રીતે મળી છે એમાં કેવો સહયોગ મળ્યો છે? બહુ જ સારો સહયોગ મળી રહ્યો છે. લોકોને ખૂબ જ ઉત્સાહ છે કે રામ કાજ કરી દે તો હતું એવા ભાવથી લોકો આવી રહ્યા છે અને અમને કોઈને કઈ કેવું નથી પડતું અને લોકો પોતાના સ્વયં જેને કહેવાય શિસ્ત રાખી કરી અને આગળ આવી રહ્યા છે. એનો પણ વિશેષ આનંદ છે. હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે. ત્યારે કેટલી આખરીઓ પકડી રહ્યો છે? શું હજી બાકી નથી? કોઈ કામ બાકી નથી રહ્યું. ખૂબ ફૂલ સ્પીડમાં કામ ચાલી રહ્યું છે અને આઈએ હનુમંત બિરાજીએ બાપુ આવ્યા અને કથા જે સ્ટાર્ટ થઈ જશે અને પોતાનો એક મોડ લઈ લેતી હોય છે. આપણે નહીં પણ આ બ્રહ્માંડની પરમ ચેતનાઓ પણ અહીંયા આવતી હોય છે જેને આપણે નથી જોઈ શકતા અને એમાં જે શક્તિઓ આવીને કામ કરતી હોય છે આપણે હાથ ચલાવવાનું હોય છે. અને બાપુ માટે તો આના શું શબ્દો કહીએ એ કથા પણ આપે છે અને એ બધી એવી શક્તિઓ પરમ શક્તિઓ કામ કરતી હોય છે કે આપણે એના માટે બોલી નથી સમજે. આપણે સમુદ્ર તો બરફને જાય બખાન ગોસ્વામીજી લખ્યું છે એટલે આપણે એને વર્ણન ન કરી શકીએ પણ સમજી શકીએ છીએ કે આ બધું થઈ રહ્યું છે અને આ કલિયુગની અંદર થઈ રહ્યું છે. પરમ વિશ્રામ જેવને જાપ થતો હોય ને તો એક જ રામ કથા છે, દેવ કથા છે, માની કથા છે. એ કથા સાંભળવાથી જીવ કથા થાય છે અને પછી મા પાર્વતીને પણ ભગવાન મહાદેવ કહે છે કે દેવી હવે કઈ સાંભળવું છે ત્યારે કહે છે કે અવક્રમે ભાઈ સૌ પ્રસાદ બિંદુએ ઉપજી રામ ભગતીધર બીતે સકલ કરે કે મારા બધા જ કરે તો મારે સમાપ્ત થઈ ગયા છે અને હું કૃતજ્ઞ થઈ ગઈ. એવી રામ કથા માધાપર આવી છે. એનો એક બહુ જ વિશેષ આનંદ છે. મારા 1 મિનિટ નો મને ટાઈમ નથી મુંબઈમાં બધું છોડી રામ કથા માટે આવ્યો છે. આ મોકો છે સાહેબ. આપણે જીવનનું એક બહુ જ એક અનેરો આનંદ છે એ આપણે સૌ આનંદ સાથે મેળવીએ અને મોજ કરીએ. અરે હવે બાપુના ફ્લાવર જે છે ને શ્રવણ કરતા કરતા એ લોકોની એવી ગતિ થઈ ગઈ છે ખરેખર આપણે એ લોકોમાં હવે દેખાય છે કે આજે 35-40 વર્ષથી લોકો સાંભળે છે અને એ લોકોની જે સતત હરિનામ લેવાય રામચંદ્ર માણસના પાઠ કરતા હોય છે, યજ્ઞ કરતા હોય છે અને એ લોકો બી ધન્યતા અનુભવે છે. તો એના માટે તો એ લોકો જ કહી શકે પણ એનો પણ એક વિશેષ આનંદ છે. જય સલામ. મારું નામ દિનેશભાઈ. રામકથા માધાપરનો કેવલ ને કેવલ નિમિત્ત માત્ર મનોરથી આપ સૌનો
આટલો મોટો આયોજન થઈ રહ્યો છે, કઈ રીતે સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે અને એ બાબતે શું કહેશો? આજુબાજુના ગામવાળા, અહીંયાના ગામવાળા, માધાપરના લોકો, બધી સમાજ, બધા સમાજો બહુ જ સેવા આપી છે. આજે બધાનું નામ ને નોંધ કરી છે. બધાને બહુ જ થેન્ક યુ કે તમે આમ ભાવથી અમને તમે હેલ્પ આપી છે. એનો બહુ જ આભાર. તમે જ્યારે નિમિત્ત માત્ર યજમાન બની શક્યા છો ત્યારે એનો યશ કોને આપશો? કોના કારણે તમને આ લાભ મળે છે? આ તો અમારા વડીલો, આ તો કાલે જ પ્રવીણભાઈને વાત કરતો હતો કે આવા કાર્યમાં આપણે ખબર ના હોય કે આ કેના આશીર્વાદથી હોય છે. કોઈ કેટલાક નાના બચ્ચાના પણ આશીર્વાદ હોય, વડીલોના હોય, ગામના કોઈ બી ના હોય. આ વસ્તુ આપણે જાણતા જ નથી કે કેના આશીર્વાદથી આ બુદ્ધ આવતું હોય. અને બાકી તો પવન પુત્ર આપણા હનુમાન. ગણેલા દિવસો બાકી છે ત્યારે તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે, એ બાબતે શું કહેશો? તૈયારી ગોલદી પાસે 24 કલાક કામ ચાલુ છે. મંડપનું, રસોડાનું, બાકી બધા ગામ લોકો એનો સાથ આપે છે. એને બધાને બહુ થેન્ક યુ કે તમે રાત બી કામ કરો છો. લાઈટ ઓછી થઈ જાય, ગરમીના દિવસો છે એ પણ ખબર છે, પણ છતાંય તમે બહુ જ હેલ્પ આપી છે. અહીંયા 9 દિવસ આવું તમે મને 9 દિવસ સાંભળો, હું તમને નવું જીવન આપીશ. મેન વાત છે સાંભળવા. તમે 9 દિવસ ની કથા સાંભળી નવું જીવન. મારું પરિચય મોહનભાઈ જાતી, સીતારામ પરિવાર, અને વર્ષોથી બાપુને સાંભળતો આવ્યો છું અને પોતાની એક રામકથાના નામે પોતાને જેટલો થઈ શકે એટલો સેવતો આવ્યો છું. અને રામકથા એ માણસની જીવનનો, કથા એટલે છાપ ઉતરે માણસની. કથાનો તમે ઊંધો અડસ કરો તો થાક છે. માણસનું જીવનનો कथा उतारी सके थे। किसी के पास कुछ भी न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास बहुत कुछ हो तो जलती है दुनिया। हमारे पास तो बापू है, इसलिए मरती है। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.